Let's pray. God, just come before you, O Lord. Father, I just pray, O Lord, that the words of my mouth and the meditations of our heart together may it be acceptable to you, O Lord. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Okay, I today we are going to talk about the Feast of Trumpets. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பேச போறோம்னா எக்கால பண்டிகையை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம். நினைப்பாங்க எல்லாரும் யோசிப்பீங்க, என்னடா இது எக்கால பண்டிகை, நம்ம இப்போ 2025 இருக்கோம், என்னடா இந்த எக்கால பண்டிகையை பற்றி இப்போ வந்து ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 2025ல். நம்ம வேறு நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவைங்க இருக்குது, நம்ம பில் பே பண்ணோம், நம்ம வந்து நிறைய லிஸ்ட்டு வச்சுருக்கோம் கர்த்தர்கிட்ட. we have so much of wants and so much of things. இப்போ வந்து இந்த எக்கால பண்டிகையை பற்றி ப்ரீச் பண்ணுறாங்களே, இதில் என்ன அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டைம்ஸ் தட் வி ஆர் இன். இப்போ நான் வந்து I'm going to talk to you about, let's read from Leviticus 23 1 and 2 and Leviticus 23:25. Leviticus is one of the books from the Jewish Hebrew books, Torah. The Feast of Trumpets is called Rosh Hashanah. Rosh Hashanah in Hebrew. Rosh Hashanah starts from the evening of Monday, அதாவது இந்த மாதம் Monday 22nd September to the evening of Wednesday 24 September. Now இப்போ வரப்போகிற 22nd Septemberலேருந்து in Israel they will be celebrating the Feast of Trumpets called Rosh Hashanah. So let's read from Leviticus 23 1 and 2. 23 1 and 2. The Lord said to Moses, giving the following instruction to the people of Israel. Yes, 1 and 2. These are the Lord's appointed festivals which you are to proclaim as official days for holy assembly. லேவியராகமம் 23ஆம் அதிகாரத்தில் 1-2 வசனங்கள். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், சபை கூடி வந்து பரிசுத்த நாட்களாய் ஆசரிக்கும்படி நீங்கள் கூற வேண்டிய கர்த்தருடைய பண்டிகை நாட்களாவன. And 23:25. 23ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம். The Lord said to Moses, giving the following instructions to the people of Israel on the first day, the appointed month in early autumn. You are to observe a day of complete rest. It will be an official day for holy assembly, a day commemorated with loud blast of trumpet. Okay. அதிலே சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செய்யாமல் கர்த்தருக்கு தகன பலி செலுத்த வேண்டும் என்று சொல் என்றார். Okay. So shall I go ahead? Okay. என்னன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, it is a very clear thing. All these festivals, all these feasts is a very clear demarcation between Israel, the Israelites, the chosen people, today the church, and the people of the world. ரொம்ப கிளியராக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, why are they celebrating this? Why are we doing this? நம்ம எதுக்கு, why are we remembering? Why today in 2025 we are still remembering what happened during the Israelite phase? Why are we thinking about what God told Moses? அதை பற்றி நம்ம ஏன் யோசிக்கிறோம்? மோசே கிட்ட என்ன சொன்னீங்க, அதை பற்றி நம்ம ஏன் யோசிக்கிறோன்னா, பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி கிளியர், one of the most important things, it's a very clear demarcation between Israelites and the people of the world, and it's a call to be holy, and the Lord says, you shall be holy like how I am holy. இப்போ என்ன நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கன்னா, சிஸ்டர் நீங்கள் என்ன வந்து பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து சொல்கிறீங்க, டாக்கிங் ஃப்ரம் தி ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட், புது வேர் இஸ் ஆல் திஸ் தென் த நியூ டெஸ்டமெண்ட். 1 Peter 1:15 and 16 it says in the New Testament the same thing the apostle quoted Leviticus 19:2, which I spoke about now, to the first century Christians and to all Christians now. The same verse. படிங்க பாஸ்டர். 1 Peter 1:15 and 16. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடைகளில் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராய் இருங்கள். நான் பரிசுத்தர் ஆகியால் நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே. But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy.
See, we cannot be holy in our own right. நம்மளால வந்து ஒரு பரிசுத்தமாக வந்து நம்மளால நம்மளோட சக்தியில் இருக்கவே முடியாது. We cannot. But it's an effort. It's a constant thing to be right before God. We are trying to say, God, I'm trying to be right. I'm trying to do things that are pleasing to you. I'm trying to stay away from sin. See, இப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா, it's very easy to slip into sin because now என்னன்னா grace is freely available. Grace ரொம்ப freely available இருக்கிறதுனால we can go on sinning and every day we can go on saying, ஆமாம் என்ன நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், திருப்பி போகிறேன், I'll திருப்பி ask God, கடவுளே நம்ம நீங்கள் திருப்பியும் அவர் ஏற்றுப்பாரு, திருப்பியும் தப்பு பண்ணுறேன். See, we need to understand that we are set apart. We need to understand that நம்ம உலகம் மாதிரி இருக்க முடியாது. நம்ம உலகம் பண்ணுறத பண்ணக்கூடாது. உலகம் வந்து என்னெல்லாம் சொல்லுதோ அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் தான் வந்து பைபிள் சொல்லியிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு செட் அவர் செல்வ்ஸ் அப்பார்ட். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இப்போ எனக்கும் பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியான பாத் எது? உலகம் மாதிரி இருக்கலாம், அதான் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். பட் டு பி செட் அப்பார்ட், பிகாஸ் காட் இஸ் டெல்லிங் அஸ் வெரி கிளியர்லி, யூ நீட் டு ஸ்டே அவே ஃப்ரம் சின். யூ கேனாட் லிவ் இன் சின் அண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் காட் டு பிளெஸ் யூ. நம்ம பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்து நம்மளால் வந்து கடவுளே நான் ஆசீர்வதிங்கன்னா இது நடக்காது. பிகாஸ் காட் இஸ் வெரி கிளியர் அபவுட் சின். You need to come forward and you need to stay away from sin. Now, why am I preaching about Feast of the Trumpets? Feast of the Trumpets. எக்கால பண்டிகையை பற்றியும் நான் எதுக்கு இதை பற்றி சொல்லணும்? இந்த எக்கால பண்டிகைனா என்ன? ஃபஸ்ட்டு எக்காலம்னா என்ன பைபிள்னு பார்க்கணும். அப்போ தான் எக்கால பண்டிகை ஏன் சொன்னாங்கன்னு பார்க்கணும். What is the Feast of Trumpets? Why is the trumpet? Why not drums? Why not guitar? Why trumpet? See, if you look at the Hebrews, they use something called a shofar. A shofar is a ram's horn. And if you trace back why they chose the shofar, the ram's horn, it goes back to the time of when Abraham went to sacrifice Isaac. There was a ram that was there. That horn, they used it as a remembrance because in different times, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கஷ்டத்துக்கு முன்னாடியும் இஸ்ரேல் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த எக்காலத்தை ஊட்டிடுவாங்க. ஜெரிக்கோ வால் எக்காலம், ஏதான ஒரு வாருக்கு முன்னாடி எக்காலம். மற்றவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க? ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, நல்லா சாப்பிடணும், இது பண்ணுவாங்க. இவங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கால். காட், வி ஆர் ஹியர், வி ஆர் சப்மிட்டிங், வி ஆர் அவைலபிள், நான் இங்கே இருக்கேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஷவுட். I was actually asking நான் பாஸ்டர் சொல்லியிருந்தேன், பாஸ்டர் தயவுசெய்து ஒரு ஷோஃபாரை வாங்கிட்டு வாங்க, பிகாஸ் நம்ம வந்து இந்த மாதம் வந்து we are celebrating feast of the trumpets and it's starting on 22nd from evening or Monday evening தான் ஆரம்பிக்குது. People should understand how God viewed us, how God viewed Israel, what is the clear things he told us to stay away. Only then they'll understand. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இது வந்து the Jericho wall. And if you look at it, again it says that the second coming is going to come, the trumpet blast. Trumpet blastல தான் ரெண்டாவது என்ன பாஸ்டர் செகண்ட் கமிங், இரண்டாவது வருகை வந்து again trumpet blast. So this trumpet blast or this trumpets is very, 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 very an important milestone, and we are entering into that on 22nd. And it's also the Jewish New Year. Rosh Hashanah is the Jewish New Year. Okay, let's look at the other things. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா there are 7 feasts in the Bible. 7 பண்டிகை தானே, 7 பண்டிகை இருக்குது. அதில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பண்டிகை முடிஞ்சு போச்சு. It's already been what has been prophesied has already happened. என்னெல்லாம் அது? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா is the Passover. The Passover happened when Jesus was crucified. Number 1 point. Number 2, the feast of unleavened bread. Okay, second one is when Jesus was buried. That is the feast of unleavened bread. Did it come to pass? What God said in Leviticus, did it come to pass in Matthew, Mark, Luke? Yes. Number 3, it was when Jesus rose again. It was the feast of first fruits. Did it come to pass? What God gave them in Leviticus to the Israelites, and what the Jews were waiting for the Messiah, and what was prophesied, did it come to pass? Yes. And then what is the fourth one? When the Holy Spirit was poured on the church on day of Pentecost, fourth feast. So out of 7, 4 has already come to pass on the first coming. முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் கமிங்
கர்த்தரோட முதலாம் வருகை போது when Jesus came into the world, the first 4 feasts is already come, is already been done. முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ we are coming into the interesting part or the expectant part. That is the 3 feasts that is to come. These 3 feasts are what? Is the time of the second coming. The Feast of Trumpets, the Feast of Atonement, the Feast of Tabernacles. The Feast of Trumpets is when the Lord is coming to us. The Feast of Atonement, when the Lord is taking us. The Feast of Tabernacles is when the Lord will reign on the new heaven, the new earth. 3 விஷயங்க வந்து வரப்போகுது. ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம், இதெல்லாம் நடக்குமா? எங்க 7ல் 4 நடந்துருச்சு ஃபர்ஸ்ட் கம்மிங்கில், நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. அப்போது வந்து இந்த 3 நடக்குமா நடக்காதா? நடக்குமா? அப்போ நம்ம ஒரு எக்கால பண்டிகைக்கும் நம்ம ரெடியாக இருக்கணுமா? பிகாஸ் எப்போ கர்த்தரோட 2வது வருகை வரப்போகுதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. யாருக்குமே தெரியாது. இட் சேஸ் யூ வில் கம் லைக் அ தீஃப். நம்மளுக்கு யாருக்குமே தெரியாத போது we should be vigilant. அதுக்கு தான் வந்து இந்த எக்கால பண்டிகை வந்து அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான விஷயம். பிகாஸ் இட் சேஸ் with the long blast of trumpets, that's when it comes. நீங்கள் இப்போ இந்த எக்கால பண்டிகை பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கால் ஃபார் பீப்புள் டு ரிப்பென்டன்ஸ். என்ன அந்த 3 நாள் எதுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா இஸ்ரேலுக்கு, பா கர்த்தர் வந்தாலும் வருவார், நீ தயவுசெய்து ரிப்பென்ட் மன திரும்பு, பாவத்தை விட்டு வா. ஏன்னா உனக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது. அதுக்கு தான் ஒரு பண்டிகை வச்சு 3 நாள் வச்சு திருந்த டைம் கொடுக்குறாங்க. ஒரு ஸ்லாட் மாதிரி, ஒரு விண்டோ டைம் மாதிரி. இதில் யாராவது இப்போ சில பேர் வந்து நிறையா டிஃபால்ட் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் வந்து இருக்கும் போது கவர்மெண்ட் கொடுப்பாங்களா, இந்த டைமுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இது. இல்லைன்னா வந்து there'll be lot of people வந்து illegal immigrants. So what people will say when immigrants are there? நீங்களாம் வந்து you come and say that I'm an illegal immigrant. At least we'll deport you. நாங்களா பிடிச்சா அது ஒரு பிரச்சனை. ஸோ அந்த மாதிரி these 3 days are call for repentance, where all over Israel for so many years they have been blowing the shofar and they've been telling people, hey guys, get ready, ரெடியாக இருங்க, it can be any time, don't sin, repent பண்ணுங்க, மன திரும்புங்க, பாவத்தை விட்டு வெளியில் வாங்க, கொஞ்சமாச்சு கடவுள் பயத்தை உள்ளே வச்சுக்கோங்க, யோசிங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எங்கே போகிறோம், இது நம்ம உலகமே கிடையாது, இது நம்ம இருக்க போகிறது சும்மா ஒரு டைம் தான். ஸோ எவ்ரி ஃபெஸ்டிவல் இட் இஸ் லைக் அ ட்ரெஸ் ரிஹர்சல். இப்போ ஒரு மெயின் ஷோ ட்ராமா இருக்குது, அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை டைம் நம்ம ட்ரெஸ் ரிஹர்சல் பண்ணுவோம்? பாஸ்டர் ஜிம், he will be able to explain more. ஏன்னா நம்ம ஜிம் சார் வந்து இஸ் ஆல்சோ அ ஸ்கூல் மியூசிக் டீச்சர். ஸோ அவர் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டே எங்கேயாவது போகும்போது நிறைய டைம் கேட்டுட்டு இருப்பார், சிஸ்டர் எனக்கு இந்த மாதம் வந்து எனக்கு இந்த இது இருக்குது, ஆனுவல் டே இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் டே இருக்குது, எனக்கு இத்தனை ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும் பசங்களுக்கு. ஸோ தே நோ. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் மாதிரி. ரெடியாக இருங்கன்னு the trumpet is blowing. See, if you watch world news, உங்களுக்கு ஒன்று புரியும். In Israel, they're going to blow this time. In 2025, it's never happened in the history of Israel. The first time in the history of Israel, they are going to blow 100 shofars. They're going to blow all over Israel 100 shofars. And there's going to be a live telecast of 100 shofars all over Israel. The entire nation, it's like Israel is calling the entire world and telling the entire world, hey guys, from Israel we are blowing 100 trumpets. World, turn to the Messiah, turn to God. It's like a call. ஒரு ட்ரம்பெட் இது என்னன்னா ஒரு கால், ஒரு சவுண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், திரும்புவோம்ல, அதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். இப்போ டக்குன்னு அவனை ட்ராப் பண்ணுறேன்னா, கேன் யூ சப்ளி கிவ் மீ a keychain or something? கொடுங்க. இப்போ இது இருக்குது, எல்லாருமே வந்து பார்ப்பீங்களா சவுண்டில்? அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணுறதே பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்களா? இல்லை, நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். வாட்ஸ் தட் சவுண்ட், என்ன ஆச்சு? இப்போ வெயில் ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா எல்லோரும் எட்டி பார்ப்பீங்களா, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு? இல்லை அப்படியே அவங்க பாட்டுன்னு பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்களா? அந்த மாதிரி தான் இந்த எக்காலம் 2025க்கு. எதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம்னா, இந்த எக்காலம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாக உங்கள் வாழ்க்கையில் அவங்கவுங்க வந்து என் வேலை, என் காரு, என் வீடு, என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, என் ஒய்ஃபு, என்னோடய இஎம்ஐ பில்லுன்னு ரொம்ப பிஸியாக சுற்றிட்டு இருக்கீங்களே, அப்போது மண்டேல எக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகும்.
பா கொஞ்சம் ரெடியாக இருங்க, இந்த மாதிரி வந்து 3 நாள் டைம் தரோம் உங்களுக்கு, கொஞ்சம் திருந்துங்க, இந்த உலகம் வந்து இதான் உலகம் கிடையாது. There is a call to repentance which has been set many years. இஸ்ரவேல் காலத்துலேருந்து மோசேக்கு கொடுக்கப்பட்ட கால் டு ரிப்பென்டன்ஸ். அப்போலேருந்து எவ்ரி இயர் இஸ்ரேல் இஸ் சிட்டிங் அண்ட் ரிப்பென்டிங் ஃபார் 3 days. ஸோ திஸ் டைம் வி ஆல்சோ should think, because these festivals are very relevant in a Christian's life. See, நான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ பைபிளில் வந்து நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்னால ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் அப்படியே போட்டாங்க. Old Testament is not relevant, sister. But nowhere in the Bible, including Jesus, has he said that the Old Testament, he says, I have not come to abolish the law. நான் வந்து இதை தப்புன்னு சொல்ல வரல, இதை இன்னும் பெட்டராக்கி கொடுக்க தான் வந்திருக்கேன். So you need to understand that nothing in the entire Bible is irrelevant today for 2025. Everything needs to be looked upon from the lens of 2025. இப்போ இந்த வருஷத்துக்கு இது எனக்கு எப்படி இருக்குது, 2026க்கு எனக்கு இது எப்படி இருக்குது, அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர இதெல்லாம் பழசு, இதுதான் புதுசு, நான் அப்படியே கிரேஸ்லேயே வாழ போகிறேன், நான் எவ்வளோ தப்பு பண்ணாலும் கர்த்தர் என்னை ஏற்றுக்கிட்டே இருப்பார், நான் நடக்கவே போகிறது கிடையாது. Okay, I'm going to next point is, I'm going to tell you why the first day, 22nd September, that is coming now, no, 2025. நான் இப்போ லெவிட்டிகஸ் காலத்தில் பேசலங்க, உடனடியே எல்லாரோட மைண்டும் அப்படியே பழைய காலத்து மோசஸோட தாடி, மோசஸோட ட்ரெஸ்ஸு, இஸ்ரவேல் மக்கள் கத்திட்டு இருக்கிறது, அந்த இதுக்கு போயிடாதீங்க. நான் 2025 பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இது நான் ஜஸ்ட் சும்மா உங்களுக்கு ஒரு ரீகேப் தான், சரிங்களா? I'm going to look at the historical events. எதுக்கு இந்த டேட்? see, you should understand in the Bible, numbers are very important. Numbers, pastor. எண்ணிக்கைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு தான் பாருங்கள் பைபிளில் there is one book itself dedicated numbers, right? Because numbers are very important. Dates are very important. நம்ம அப்படியே சும்மா அப்படியே நம்பரா ஓகே விடுங்க அப்படின்னு பார்க்க முடியாது. There is an entire book in the Bible and no book is like, called, there's no book called alphabets, there's no book called dates, days, but there is a book in the Bible called numbers, because numbers are very, very important. It's a very important thing. So if you look at the numbers of what happened historically, சரிங்களா, on this one day, that is the first day of Rosh Hashanah, the first day of the feast of trumpet, the first day, the call for repentance, first day, day 1 அன்னைக்கு என்னெல்லாம் வந்து இன்னிலேருந்து கிரியேஷன் வரைக்கும் நடந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம், சரிங்களா? I've tried to take as much as notes as possible and try to make it as interesting and concise as possible. ஸோ உங்களுக்கு நிறைய நீங்கள் வேலை தேவை. நான் என்ன நோட்ஸ் சொல்கிறேனோ அதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். சரி, we're going to look. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா now this September 22nd is actually marking the anniversary of God's creation of Adam, also happened on that day. Then man's judgment, against sin on that day. Abraham offered Isaac on the altar on that day. God renewed his covenant with his people in the days of Nehemiah on that day. Hannah gave birth to Samuel on that day. Elijah was born on this day. Joseph was released from prison on this day. And Solomon's temple was dedicated when? Day of trumpets. With great trumpet sound was when the temple was dedicated. So எந்த ஒரு டேயும் வந்து ஒரு சாதாரண டேயே கிடையாது. It is a day that has been ordained and marked by God from the foundations of the earth. Because நான் ஆடம்லேருந்து உங்களுக்கு சாலமன் டெம்பிள் வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட. And today, why is it so important? சரிங்க, நீங்கள் கேட்கலாம், சரிங்க சிஸ்டர், நீங்கள் நிறைய படிச்சிருக்கீங்க பைபிளில், நீங்கள் எல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்து சொல்லிட்டீங்க, அதெல்லாம் இப்போ எனக்கு என்ன யூஸு? நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, this day, September 22nd, that is of this month, the first day of the Feast of Trumpets is marking the rapture of the church. The second coming. So every year as believers நம்ம அப்படியே ஒரு இதில் உட்கார முடியாது. Why are these calendars? Why is it so important to keep your brain sharp?
நம்ம சும்மா வந்து ஓகே ஜெபிங்க, ஃபாஸ்டிங் பண்ணுங்க, இது பண்ணுங்கன்னு முக்கியம் கிடையாது. என்ன நடக்குது உலகத்தில், என்ன நடக்குது, பைபிள் என்ன போட்டிருக்கு, இன்னைக்கு நான் எப்படி செயல்படணும், நாளைக்கு நான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுக்கு நம்ம மூளையை நல்லா ஷார்ப்பாக வச்சுக்கணும். அதுக்கு என்னன்னா, இந்த எக்கால பண்டிகை ஏன் முக்கியம்னா, இந்த எக்கால பண்டிகையில் தான் கர்த்தரோட 2வது வருகை வரப்போகுது. ஸோ இப்போ முக்கியம் இல்லையா இதை பார்க்குறது, எக்கால பண்டிகை முக்கியமா? ஒரு ஆத்மா தான் வந்து, அப்போ இவர் மட்டும் தான் ராப்சரில் போக போகிறாரா? 2 மற்றவங்களாம் என்ன இங்கே இருக்க போகிறீங்களா? ஸோ ரொம்ப 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 முக்கியம். இதை பார்த்து நம்ம அந்த 3 நாள் என்ன பண்ணணும், 3 நாள் நல்லா படுத்து தூங்கிடலாமா நம்ம எல்லாருமே? இல்லை, 3 நாள் ஷுட் பி அ டைம் ஆஃப் செல்ஃப் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன். காட், இது இப்போ நடக்கலாம், 5 வருஷம் கழிச்சும் நடக்கலாம், 50 வருஷம் கழிச்சும் நடக்கலாம். ஆனால் இது ஒரு முக்கியமான நாள். ஏன்னா நம்ம வந்து கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம், ஓகே, அதுக்கு எவ்வளோ ப்ரிப்ரேஷன் நடக்குது, கரெக்ட் தானே? ஈஸ்டர் இதெல்லாம் வந்து நடந்து முடிஞ்சது. ஆனால் எக்கால பண்டிகை என்ன, நடக்க போகிறத வந்து சொல்கிற ஒரு நாள். இன்னும் நடக்க போகிறது, 2வது வருகை எங்கே வரப்போகுது. See, the church is very sleepy and very relaxed. இப்போ தான் நான் பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி, நான் வந்து பல வருஷம் பாஸ்டர் கிடையாது, நான் வந்து இப்போ தான் வந்த பாஸ்டர். ஓகே, இந்த எக்கால பண்டிகை எதுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நாள். நம்ம தூங்கவே கூடாது, நம்ம ரிலாக்ஸாக இருக்க முடியாது. நீங்கள் கிறிஸ்மஸில் ரிலாக்ஸாக இருங்க, ஈஸ்டரில் ரிலாக்ஸாக இருங்க, ஆனால் எதில் ரிலாக்ஸ் ஆகக்கூடாதோ அது கரெக்டாக சர்ச் ஃபுல்லாக இருக்கும். கிறிஸ்மஸும் ஈஸ்டருக்கு ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் எக்கால பண்டிகை தான் 2வது வருகை. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு சர்ச்சில் நிறைய பேருக்கு வந்து எக்கால பண்டிகைனால என்னன்னு தெரியாது. சிஸ்டர் ஒருத்தங்க கேட்குறாங்க, என்ன ப்ரீச் பண்ண போகிறீங்க, என்ன உங்களோட இதில் போட்டிருக்கீங்க, ஃபீஸ் ஆஃப் ட்ரம்பட்னு போட்டிருக்கீங்க. ஆமாம், அது ரொம்ப முக்கியமாக. என்ன சிஸ்டர், அவ்வளோதான், மக்கள் தூங்கிடுவாங்க, நீங்கள் எக்கால பண்டிகை பற்றி பேச போகிறீங்க, அது எப்பயோ லெவிட்டிகஸ் நடந்ததாச்சே. அப்போ நினச்சேன், ஐயோ என்னப்பா இது, இன்னும் ஒரு நாளில் வரப்போகுது எக்கால பண்டிகை. எக்கால பண்டிகையோட முதல் நாளில் தான் வந்து இவ்வளோ விஷயம் நடந்திருக்கு. ராப்சர் ஆஃப் த சர்ச் அண்ட் செகண்ட் கமிங் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இஸ் ஆன் த டேஸ் ஆஃப் ட்ரம்பட்ஸ். அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணும் அந்த நாள் போது? அது இல்லாமல் நம்ம அப்படியே ரிலாக்ஸாக, ஓகே, நம்மளுக்கு எப்படிங்க தெரியும் எந்த வருஷம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு? ஓகே, ஐம் கோயிங் டு ரீட். Pastor, if you can just read 1 Thessalonians 4:16 and 18. நான் எதுக்காக இவ்வளோ ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா, if you look at the feast of trumpets in Hebrew, it is also called the wedding of the Messiah, the day when the Lord will come to take his bride. என்ன போட்டிருக்குன்னா, in Hebrew it is the day, it's a wedding of the Messiah. கர்த்தரோட மெஸ்ஸாயோட வெட்டிங், கர்த்தரோட மெஸ்ஸாயோட கல்யாண நாள். எது கல்யாண நாள்னு சொல்கிறாங்கன்னா, அன்னைக்கு தான் அவர் வந்து பிரைட் என்ன ஃபஸ்ட்டு பிரைட் மணவாட்டியா, அவங்க கல்யாண பொண்ணு, அவங்க கல்யாண பொண்ணை வந்து மணவாட்டி தான். நீங்கள் ரொம்ப இப்போது தமிழ் புலவர் மாதிரி பேசுனீங்கன்னா அவ்வளோதான் பாஸ்டர். தமிழுக்கு மெட்ராஸ் தமிழுக்கு வாங்க தான் நானும் கற்றுக்க முடியும். அவரோட வந்து கல்யாண பொண்ணை வந்து கூட்டிட்டு போற வர நாள். ஸோ த பிரைட் இஸ் ஹூஸ் த பிரைட்? த சர்ச். ஸோ வி ஆர் த பிரைட். கேன் த பிரைட் நம்ம தூங்க முடியுமா? இந்த 10 வேர்ஜன்ஸ் மாதிரி நல்லா ஓகே வரப்போ வரட்டும், அது பாட்டு எக்கான ஊதுட்டோம் நல்லா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாகஸ்வரம் சத்தம் மாதிரி இருக்கும், நம்ம பாட்டுன்னு அப்படியே ஹாயாக தூங்கிக்கலாம் அப்படின்னா இருக்க முடியாது. நம்ம அலர்ட்டாக இருக்கணும். ஆர் lamps should be with oil, burning with what? Burning with passion for Christ, ready for the rapture, ready for the second coming, because it can happen anytime. We don't know the time and date of the second coming. We only know it is at the feast of the trumpets. So எப்போ வேணாலும் இருக்கலாம். நம்ம வந்து ரிலாக்ஸாக இருக்கவே கூடாது. மாஸ்டர் படிங்க. 1 தெசலோனிக்கேயரின் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதருடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள்.
பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோடு கூட ஆகாயத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுது கர்த்தருடனே கூட இருப்போம். 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 and 18. Then together with them we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So encourage each other with these words. ஓகே, தமிழில் படிச்சாச்சுல, ஃபைன். ஸோ வாட் வில் கம், ஓகே, இப்போ என்னன்னா வாட் இஸ் த மெயின் திங் தட் மார்க்ஸ் இஸ் கிரைஸ்ட் வில் டிசெண்ட் ஃப்ரம் ஹெவன், ஓகே, வென் the shout will be repeated by an archangel and the shofar will be blown. Now when you look at it, என்ன கேட்கலாம், சில பேர் கேட்கலாம், how are you so sure? நீங்கள் எப்படிங்க இவ்வளோ ஷுவராக சொல்கிறீங்க, ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ட்ரம்பட் அன்றைக்கி தான் அது நடக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ ஷுவராக சொல்கிறீங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ நான் வந்து இப்போது ஒருத்தவங்களோட ட்ராக் ரெக்கார்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ பாஸ்டர் ஜிம் வந்து எங்கிட்ட கடன் வாங்குறாரு, எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்குறாருன்னா, நான் அவர் கடன் கொடுக்குறேன்னா நான் எப்படி கொடுப்பேன்? இவர் நல்ல மனுஷனா, இதுக்கு முன்னாடி இவர் கடன் என்கிட்ட வாங்கியிருந்தாருன்னா திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனா, இல்லை எடுத்துகிட்டு ஓடுற மனுஷனான்னு பார்த்து தான், இவர் ட்ராக் ரெக்கார்ட் பார்த்து தான் நடக்குமா நடக்காதான்னு நம்மளால முடிவு பண்ண முடியும். கரெக்டா? கரெக்ட் தானங்க? சரி, ஸோ இப்போ இது வந்து நடக்குமா நடக்காதான்னு எப்படி பார்க்க முடியும்? செகண்ட் கம்மிங், இஸ் இட் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஆன் த ஃபீஸ்ட் ஆஃப் ட்ரம்பட்ஸ்? எஸ் ஆர் நோ? ஹவு கேன் வி கம் டு அ கன்க்ளூஷன்? ஒன்லி பை ட்ராக் ரெக்கார்ட். கரெக்ட்? ஸோ 1 Corinthians 5:7. Did not Paul say Jesus fulfilled the feast of the Passover, the feast of the unleavened bread, with his death and burial in 1 Corinthians 5:7? 1 கொரிந்தியர் புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். ஆகையால் நீங்கள் புளிப்பில்லாதவர்களாய் இருக்கிறபடியே புதிதாய் பிசைந்த மாவாய் இருக்கும்படி பழைய புளித்த மாவை புறம்பே களைத்து போட்டு, ஏனெனில் நம்முடைய பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டிருக்கிறாரே. ஆதலால் பழைய புளித்த மாவோடு அல்ல, துர்க்குணமும் பொல்லாப்பு என்னும் புளித்த மாவோடு அல்ல, துப்புரவும் உண்மை என்னும் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடு பண்டிகையை ஆசரிக்க கடவோம். கரெக்டாக வந்துருச்சா? ஃபீஸ்ட் ஆஃப் அன்லீவன் பிரெட்டும் ஃபீஸ்ட் ஆஃப் பாஸ் ஓவரும் வந்துச்சா? புதிய ஏற்பாட்டில் வந்திருக்கா இல்லையா? வந்திருக்கா? வெரி குட். சரி, பெல்வின் படிங்க. Get rid of the old yeast by removing this wicked person from among you. Then you will be like a fresh batch of dough made without yeast, which is what you really are. Christ, our Passover lamb, has been sacrificed for us. So let us celebrate the festival not with the old bread of wickedness and evil, but with the new bread of sincerity and truth. Yeah, so he's talking about what was told, the Passover lamb that was told to the Israelites. It came to pass by our lamb that was slain on the cross, when? In the New Testament. So the Old Testament feast came into fructification in the New Testament. Can everybody understand what I'm saying? எல்லாருக்கும் புரியுதா நான் சொல்கிறதில்ல? ரொம்ப நான் இன்னும் கொஞ்சம் நான் இறக்கி இது பண்ணலாமா? ஓகே, பாஸ்டர் வந்து ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து 1 Corinthians 15:20. 1 Corinthians 15:20. Did not Paul say Jesus fulfilled the feast of first fruits with the resurrection from the grave? இப்போ மூணாவது இதை பற்றி பேச போகிறோம். ரெண்டு வந்து ஆயிடுச்சு, ஐ கேவ் யூ த திங். மூணாவது வந்து இட் அகெயின் இஸ் டன் இன் 1 Corinthians 15:20. 1 Corinthians 15:20. But in fact Christ has been risen from the dead. He is the first of great harvest of all who have died. 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். கிறிஸ்துவோ மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களின் முதற் பலனானவர். மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடி மனுஷன் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று. Amen. And then the fourth feast, that is the feast of Pentecost, which we talk about Acts 10:16. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 10ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. மூன்றாம் தரமும் அப்படியே உண்டாயிற்று, பின்பு அந்த கூடு திரும்ப வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. அப்போஸ்தலர் 10 இல்ல Acts 10:16. The same vision was repeated 3 times, then the sheet was suddenly pulled up to heaven. Oh yeah, the feast of Pentecost which came on the church. So if you look at all this, இதெல்லாம் வந்து நடந்து முடிஞ்சது. இதெல்லாம் என்னெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதோ பவுல் வந்து பேசிட்டார் அதை பற்றி. The first coming of Christ. Now we are going to look, why is
the Hebrew prophetic year, that is the feast of the temples, the feast of the trumpets, which is going to come on 22nd September. Why do we have to be alert? We have to be alert because it is the years, it's a prophetic year 5786. இது என்னது 5786? Why is it? Because Hebrew yearsல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, see there's a lot of truth, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா I'll try to bring it down, make it easy. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் புரிஞ்சு நம்ம இந்த புது வருஷம், இந்த ஹிப்ருவ புது வருஷத்துக்குள்ளே போகும்போது நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கணும், இதுனா என்ன, நம்ம எப்படி இருக்கணும். ஏன்னா என்ன ஆயிடுதுன்னா, நிறைய தியாலஜி அப்படின்னு ஆகிட்டு நிறைய சர்ச் வந்து என்னன்னா நிறைய கற்றுக் கொடுக்கறது கிடையாது பைபிள் என்ன இருக்குன்னு. அதுக்காக என்ன ஆகுறாங்கன்னா, மக்கள் வந்து என்ன வந்து நடக்குது, இஸ்ரேல் என்ன நடக்குது, பைபிள் என்ன போட்டிருக்கு, எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் சாம்ஸ், ப்ராவர்ப்ஸ், மேத்யூ, மார்க், லூக் இதுலேயே தான் இருக்காங்க. ரெவலேஷன் ஒரு புக் இருக்குது, லெவிட்டிகஸ்னு ஒரு புக் இருக்குது, நம்பர்ஸ்னு ஒரு புக் இருக்குது, சாங்ஸ் ஆஃப் சாலமன் ஒரு புக் இருக்குது, எதுவுமே தெரியல. ஸோ என்ன ஆயிடுதுன்னா, நம்ம வெறும் பாதி விஷனோட சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். பாவம் பண்ணக்கூடாது, பாவம் பண்ணலாம் இது நடக்கும், அதெல்லாம் இது அப்படியே ஒரு ஏதோ ஒரு கால்குலேஷன் மாதிரி. ரிலிஜன் ஆர் பர்சியூவிங் கிரைஸ்ட் இஸ் நாட் அ ஃபார்முலா. நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு ஃபார்முலா சொல்ல முடியாது, இதையும் பண்ணுங்க இதான் நடக்கும் அப்படின்னு. இட் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப், இட் இஸ் அ லவ் ஸ்டோரி. It is something that you need to keep constantly renewing. See, in a marriage, why does the Bible say compare Christ and the church as a marriage, as a husband and wife மாதிரி ஏன் போக சொல்கிறாங்க? Because it is so every day. எப்பயோ நம்ம வந்து ஒருத்தங்களை கல்யாணம் பண்ணிட்டு டெய்லி கத்திட்டு இருந்தால் அந்த மேரேஜ் நல்லபடியாக இருக்குமா? இல்லை அவங்கள கண்டுக்கிறதே கிடையாதுன்னா நல்லா இருக்குமா? நல்லா இருக்காது. இட்ஸ் அ டெய்லி ரெனியூவல். டெய்லி தப்பு பண்ணாமல் இருக்கணும். நீங்கள் வந்து 20 வருஷம் ஒழுங்காக இருந்து ஒரு நாள் வந்து போயிட்டு வேற ஏதாவது ஒரு லேடி கூடயோ இல்லை அந்த லேடி வேற ஏதோ ஒரு ஆள் கூட போயிட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் அந்த மேரேஜ், அன்னியோட முடிஞ்சு போச்சு கதை. கரெக்ட் தானே? ஸோ இட்ஸ் அன் எவ்ரிடே நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும். ஐயோ நான் கரெக்டாக இருக்கேனா, நான் எப்படி இருக்கேன், நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு நம்ம ரெனியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் உங்களுக்கும் கர்த்தருக்கும் உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் இது வந்து இந்த எக்கால பண்டிகை என்னன்னா, உங்களை வந்து ஒரு ஆற்ற ஒரு விஷயம், ஒரு வேக்கப் கால், ஒரு அலாம் மாதிரி. ஏய் தூங்காத, எப்போ வேணால் 2வது வருகை இருக்கலாம், அதுக்கு நீ ஆயத்தமாக இருக்கியா, அதுக்கு நீ ரெடியாக இருக்கியா, கர்த்தர் வந்தால் நீ என்ன கணக்கு கொடுப்ப, நீ என்ன செஞ்சுருக்க அந்த உலகத்தில், நீ உனக்காக மட்டும் வாழ்ந்தியா இல்லை மற்றவங்களுக்காக வாழ்ந்தியா, இல்லை நீ என்ன செஞ்ச, இல்லை போய் ஒரு 4 பேருக்கு உதவி பண்ணியா, இல்லை நீ என்ன தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்மளை வந்து ஆட்டி கேள்வி கேட்குற ஒரு பண்டிகை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் வந்து as I told you it is 5786. 5786 நம்பர் என்னன்னா, in the Hebrew calendar அவங்க வந்து கிரியேஷன்லேருந்து ஒரு இதுக்கு ஒரு இது வச்சுருக்காங்க, ஒரு நம்பர் வச்சுருக்காங்க. இந்த வருஷத்தோட நம்பர், அதாவது 22ndலேருந்து நான் ஒரு புது வருஷத்துக்குள்ளே போகிறோம். அந்த புது வருஷம் என்னன்னா 5786 அந்த நம்பர், அதுதான் அந்த புது வருஷம். ராஷ் ஹஷானா 22nd ஈவினிங் மண்டேலேருந்து நம்ம போகிறோம் ஒரு புது வருஷம். இந்த புது வருஷம்னா என்ன? ஏன்னா ஒரு வருஷமும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இந்த வருஷம் இப்படி இருக்கும், அந்த வருஷம் அப்படி இருக்கும். இந்த வருஷம் என்னன்னா, அக்கார்டிங் டு Strong's Concordance and according to the Jewish thing, this year is a year where you are going to be stretched and enlarged, where your territories are going to be enlarged. Where does it say that? Isaiah 54:2. Make room for God to perform a miracle. அதான் வந்து it is 5786 Jewish New Year. Isaiah 54:2. Enlarge your house, build an addition. Enlarge the place of your tent. Yeah, spread out your home and spare no expense. Yeah. ஏசாயா 54:2. உன் கூடாரத்தின் இடத்தை விசாலமாக்கு, உன் வாசஸ்தலங்களில் திரைகள் விரிவாகட்டும், தடை செய்யாதே, உன் கயிறுகளை நீளமாக்கி உன் முளைகளை உறுதிப்படுத்து. நீ வலதுபுறத்திலும் இடதுபுறத்திலும் இடங்கொண்டு பெருகுவாய், உன் சந்ததியார் ஜாதிகளை சுதந்திரித்து கொண்டு பாழாய் கிடந்த பட்டணங்களில் குடியேறிப்பார்கள். It is a time where God is going to stretch us. இந்த வருஷம் என்னன்னா, நம்மள ஒரு பெரிய நேஷன் ஆக்க போறாரு. சர்ச் வந்து பெருசாக போகுது. God is going to enlarge each one's territory. He's going to enlarge you. நீங்கள் நினைக்கலாம் என் கெப்பாசிட்டி இவ்வளோதாங்க, நான் சும்மா வேலைக்கு போவேன் வீட்டுக்கு வந்துடுவேங்க, அவ்வளோதாங்க என் கெப்பாசிட்டி. இல்லை, ஊழியத்துக்கு உங்கள் என்லார்ஜ் பண்ணுறாரு, இன்னொருத்தங்கிட்ட போகிறதுக்கு என்லார்ஜ் பண்ணுறாரு, உங்கள் பாக்கெட் என்லார்ஜ் பண்ணுறாரு, உங்கள் ஃபினான்ஸை என்லார்ஜ் பண்ணுறாரு, உங்கள் விஷனை என்லார்ஜ் பண்ணுறாரு.
It's a time where you are going to be enlarged. That is what the word of God says. You need to be enlarged. This year at the Feast of Trumpets, when we reach 22nd evening, we should all be on our feet. We should all bow down and say, God, enlarge my territories. Like how the word of God says. உங்க எக்கால சத்தத்துல வந்து நான் when Israel is blowing the shofar, we should be on our knees to everybody. எல்லாருமே வந்து முட்டிக்கால் போட்டு என்ன ஜெபிக்கணும்? கர்த்தரே என்ன என்லார்ஜ் பண்ணுங்க. சில பேருக்கு என்ன தெரியுமா, மைண்டும் சின்னது, அதோட சின்னது உங்க மனசு ஹார்ட்டு, அதோட சின்னது உங்க பர்ஸு. திருப்பி சொல்கிறேன், ஏன்னா சில பேருக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன். சில பேரோட மைண்டு சின்னது பாஸ்டர், சில பேரோட ஹார்ட்டு மனசு அதோட சின்னது, அதுக்கு மேலே அவங்க பர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட ரொம்ப சின்னதான். அவங்களுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்ல வரோன்னா, எதில் ஃபீஸ் ஆஃப் ட்ரம்பட்ஸில் என்னங்க, என்லார்ஜ் யுவர் டெரிட்டரிஸ். என்லார்ஜ் யுவர் டெரிட்டரிஸ்னால் எது? உன் மைண்டு, உன் விஷனை என்லார்ஜ் பண்ணு, உன் ஹார்ட்டை என்லார்ஜ் பண்ணு, உன் பர்ஸை கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணு, மற்றவனுக்கும் கொடு. ஏன்னா என்ன தெரியுமா, நம்ம எப்போவுமே வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கலாம், எனக்கு என்னன்னா, கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு, 2வது வருகும் போது நீ எத்தனை பேர்கிட்ட பெற்றுக்கொண்டேன்னு கேட்க போகிறாரா நம்மள? எத்தனை பேர்கிட்ட நீங்கள் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டீங்க? பாஸ்டர் உங்களை அப்படியே கேட்க போகிறாரு கர்த்தர், எத்தனை பேருக்கு நீ கொடுத்த? எந்த இடத்துல நீ போயிட்டு வந்து காஸ்பிளை ப்ரீச் பண்ண? ஒருத்தவங்க அங்கே இருந்தாங்களே, யாருமே அவங்க வீட்டுக்கு போகலையே, அவங்க வீட்டுக்கு நீ போனியா? அதுதான் கேள்விங்க. ஸோ இந்த ஃபீஸ் ஆஃப் ட்ரம்பட்ஸ் நம்ம என்ன கேட்கணும்? ட்ரம்பட் சத்தம் நல்லா நல்லா இருக்குது. ஆஹா, ஐயோ ஃபீஸ் ஆஃப் ட்ரம்பட் வந்துருச்சா? 2வது வரைக்கும் இந்த வருஷம் இருக்கலாம், அடுத்த வருஷம் இருக்கலாம், 5 வருஷம் கழிச்சு இருக்கலாம். நான் ரெடியாக இருக்கேனா? நான் 2வது வருகையில் போவேனா? என்ன கர்த்தர் எடுத்துப்பாரா? நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்? இத்தனை வருஷம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணானா நல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேனா? ஏன்னா நீங்கள் அங்கே போகும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே நம்ம போய் நிற்க முடியுமா கர்த்தர் முன்னாடி? யாருக்குமே என்னப்பா வாங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? நான் ஒன்றுமே கொடுக்கல. ஓகே, வெரி குட். அப்புறம் அட்லீஸ்ட் வந்து நீ போய் வந்து சூசேஷதாச்சும் சொன்னியா? அதுவும் நான் பண்ண மாட்டேங்க. ஓ அப்படியா, சரி, அட்லீஸ்ட் பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் முயற்சி எடுத்தியா? பாவம் செய்யாமல் யாருமே இருக்க முடியாது, ஆனால் பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு முயற்சியாச்சும் எடுத்தியா? அதுவும் இல்லைங்க, எனக்கு அப்படியே கோவம் வந்தால் கத்திடுவேன். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அடிச்சிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு. அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்காங்க நிறைய பேர். இப்போ திருந்தி இப்போ நல்லா அவங்களெலாம் வந்து பாஸ்டராக கூட கர்த்தர் மாற்றிருக்காருன்னா நீங்கள் பாருங்களேன், நிறைய பேர் அப்படி இருக்காங்க. நிறைய சாட்சி இருக்குது நம்ம சர்ச்சுக்குள்ளேயே. என்னன்னா, இட் இஸ் அபவுட் கிளியரிங் ஸ்பேஸ் இன் யோர் ஹார்ட், மைண்ட் அண்ட் ஷெட்யூலிங் யோர் மைண்ட் டு ரிசீவ் அ மிரக்கல். இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா தான் வாழ்க்கை மாறும். என்னால் முடியும், நான் போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி, இஃப் யூ ஸ்டார்ட் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் த ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் கிரைஸ்ட், only then can God use you. If there is a wine skin, சரிங்களா, அது டைட்டாக இருக்குன்னா நம்ம நிறைய ஊற்ற முடியுமா? முடியாது. This is like a stretching. What is it? Enlarge your territories. இஸ்ரேல் என்ன பண்ணுவாங்க? கூடாரம் கட்டுவாங்க, டென்ட் கட்டுவாங்க. டென்ட் எப்படி தெரியுமா? ஃபஸ்ட்டு மடித்து குட்டியாக வச்சுக்கலாம். ஆனால் அந்த 4 பெக்கு போட்டு இழுக்கும் போது பெருசாகும். இப்போ இருக்கிற பிளாஸ்டிக் டென்ட் பற்றி நினைக்கிறேன். அப்போ இருக்கிற ஆனிமல் ஸ்கின், கேமல் ஸ்கின், ஆனிமல் ஸ்கின், ஸ்கின் எப்படி இழுக்க இழுக்க, இப்போ நம்ம வந்து 20 வயசில் வந்து ஒல்லியாக சில பேர் இருப்பாங்க, 40-50 வயசில் குண்டாவாங்க. இதே தோல் தானே அதையும் பிடிக்குது, இதையும் பிடிக்குது. என்ன பாஸ்டர், என்ன ஆகுது? தே பீன் ஸ்ட்ரெச்ட், தே பீன் என்லார்ஜ்ட். அதே மாதிரி தான் நம்மளும் we need to enlarge what? Our hearts. We need to enlarge our hearts. சில பேருக்கு வந்து அந்த அன்பு வரவே மாட்டுதுங்க. எவ்வளோ நானும் நிறைய ப்ரீச் பண்ணிட்டேன். நிறைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் அன்பு காட்டுங்க. அந்த அன்பு தான் நம்மளை வந்து வேறு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகும். அந்த அன்பு தான் வந்து நம்மளை வந்து இன்னொரு ஆளை வந்து நம்மளை மாதிரி பார்க்கணும். ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ணிவிடுவாங்க. தட் பர்சனா இஸ் அ வெரி பேட் பர்சன். அப்போ உன்னை பற்றி அவங்க சொன்னால் உனக்கு எப்படி இருக்கும்? இன்னொரு ஆளுக்கு பற்றி தப்பாக பேசுறதுக்கு முன்னாடி யோசிங்க. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரெக்டாக நம்ம எப்படி இருக்கோம்? நீங்கள் அன்பில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பேசவே மாட்டீங்க, நினைக்கவும் மாட்டீங்க. ஒரு ஆள் சப்போஸ் வந்து he needs something, go the extra mile. What does the Bible say? If someone asks you for your cloak, give your shirt instead. ஒருத்தன் வெறும் வந்து இது மட்டும் குடியா, க்ளோக்கை மட்டும் குடியானா, இல்லைப்பா பரவாயில்லப்பா, நான் பரவாயில்ல, நான் வீட்டில் போய் வேறு ஷர்ட் கூட போட்டுப்பேன், என்கிட்ட இருக்குது, நீ எடுத்துக்கோப்பா அந்த ஷர்ட்டையோன்னு கழட்டி கொடுக்கணும். That is a mindset. That is the enlarged heart. That is the enlarged mind. That is the enlarged purse.
பட் டுடே என்னன்னா யாருக்குமே கவலை கிடையாது. நம்ம எதுக்கு நம்ம வந்து இன் ஆர் சர்ச் எப்படி தெரியுமா, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ தியோரிட்டிக்கல் சர்ச். இங்கே வாங்க, நான் வேறு நிறைய நான் படிச்சிருக்கனால எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து சொல்கிறேன், வேறு ஆங்கிள் சொல்கிறேன், எல்லாம் நம்ம வந்து கேட்கலாம், ஆனால் பண்ண வேண்டாம். நோ, திஸ் சர்ச் இஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் சர்ச் where we tell people please go do it. We have widows ministry. Why? எதுக்கு நம்ம widows choose பண்றோம்? Because those are the chosen people by God. The word of God says, go to the widows, go to the orphans, go to the foreigners among you. இவங்க கிட்ட போங்க. Even in the Old Testament it says, எல்லாத்தையும் அறுக்கும்போது கொஞ்சம் விடுங்க, அங்கே போகிற வரவன் சாப்பிட்டு போட்டோம். இப்போ எப்படி நல்லா சாப்பிட்டு தட்டியும் வந்து கழுவி இருக்கிற பாத்திரத்தையும் கழுவி கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது, ஒரு கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துடக்கூடாது. நோ, we are called to give. See, உங்களுக்கு வந்துல்ல உங்கள் குடும்பத்துக்கு மட்டும் லவ் இருந்தால் நீங்கள் உங்களுக்கு மட்டும் தான் லிஸ்ட்டு போடுவீங்க, ப்ரொவிஷன் லிஸ்ட். உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே லவ் இருந்தால் நீங்கள் விதவைங்களுக்கும் லிஸ்ட்டு போடுவீங்க. I encourage people this year, this new Jewish year, this new year of the Feast of Trumpet, that உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து and our viewers online also, நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு போடுறீங்கள மளிகை சாமான் லிஸ்ட்டு உட்காந்து நீங்கள் போடும்போது யாருக்கு வந்து புருஷன் இல்லையோ, யாருக்கு பசங்க இல்லையோ, யாருக்கு அப்பா அம்மா இல்லையோ அவங்களுக்கும் ஒரு லிஸ்ட்டு போடுங்க, அவங்களுக்கும் போடுங்க. அப்போ தான் வந்து உங்கள் விஷன் ஆல்சோ இஸ் enlarged, your heart is enlarged, your purse is enlarged. Because you know what, where your heart is, that is where you will be. If your heart is in your purse, no, அது என்லார்ஜே ஆகாது, அந்த கொடுக்க மனசே வராது. ஏன்னா நம்ம வந்து இல்லை, இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, நாளைக்கு எக்காலம் வந்து வருது, கர்த்தர் வராருன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் அக்கௌண்ட் புக் ரெடியாக இருக்கா கொண்டு போய் கொடுக்குறதுக்கு? சொல்லுங்கள். எல்லாருமே நம்ம வந்து 40, 50, 60 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டோம், 20, எல்லாருக்கிட்டையும் அக்கௌண்ட் புக் இருக்கா? கர்த்தர் கேட்பாரு. இப்போ நான் கேட்குறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, அன்ஈஸியாக இருக்குன்னா நாளைக்கு எக்கெல்லாம் சத்தும் போது சப்போஸ் எப்படி எத்தனை வருஷம் முன்னாடி ப்ராஃபஸை பண்ணது வந்து 7 பண்டிகைலாம் 4 வந்துருச்சு. ஆமாவா இல்லையா பாஸ்டர்? எவிடன்ஸ் கொடுத்துட்டேன்னா எல்லாத்துக்கும் டவுட்ஸ் இருக்கா? 4 பண்டிகை நடந்துருச்சு, இன்னும் 3 நடக்க போகுது. அதில் நாளைக்கு ஒரு பண்டிகை. சப்போஸ் நாளைக்கு 2வது வருகை கர்த்தரோடது இருந்துச்சுன்னா எல்லார்கிட்டையும் அக்கௌண்ட் புக் இருக்கா? கர்த்தர் முன்னாடி நிற்கிறதுக்கு, அவங்க நேரத்துக்கு, அவங்களோட நடவடிக்கைக்கு, அவங்க கையில் இருந்த பணத்துக்கு இருக்கா? அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம இந்த ரூமை விட்டு போகிறோம். பார்த்தீங்களா, சர்ச் வந்து இஸ் நாட் அ பிளேஸ் டு கம் சிட் அண்ட் க்ரை ஃபார் யோர் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ். ப்ளீஸ் உங்களோட பிரச்சனைகளை வந்து பைபிளில் போட்டிருக்கு, நீங்கள் போங்க, கதவை சாத்துங்க, அவங்கவுங்க பிரச்சனைக்கு வந்து தயவு செய்து அழுங்க. கர்த்தர் உங்களை வந்து உங்கள் ரூமில் பார்த்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுமோ அவர் வந்து while you're praying, he knows what you're going to pray for. Your Father in heaven will solve that problem. சர்ச்சாக எதுக்கு பாடி ஆஃப் கிரைஸ்டாக கூடுறோம்? இங்கே எல்லாரும் அவங்கவுங்க வீட்டிலேருந்து நம்ம ஏன் வரோம்? நம்மளை பற்றி நினைக்கிறதுக்கா? இல்லை. எத்தனை ஆத்மாங்க டெய்லி போயிட்டுருக்கு, எத்தனை பேர் சாப்பிடலாமல் இருக்காங்க. அதுதான் நம்மளுக்கு கொஞ்சமாவது குத்தணும் நம்ம மனசை. அது குத்தலைன்னா நம்மலாம் வந்து கிறிஸ்தவன் சொல்லிக்கிறதுக்கே நம்ம வந்து நம்ம அதுவே ரொம்ப நம்ம கேவலப்படணும். நம்ம ஏன் கிறிஸ்தவன் சொல்லிக்கணும்? அது நம்மளை கஷ்டப்படுத்தணும். The youth, I keep telling the youth, guys, you are young, you have to move. நீங்கள் வந்து பண்ணி தான் இந்த சர்ச்சில் சும்மா வந்துட்டு உட்காந்துக்கிட்டு சும்மா பாட்டை மட்டும் பாடிட்டு போகிறது எனக்கு அது வேண்டவே வேண்டாம். நம்ம எதனா ஒரு 2-3 சிங்கரை கூட வச்சு இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு டிவியை போட்டு கூட வேர்ட்ஸை போட்டு கூட கரோக்கே வந்து போட்டு பாடிடலாம். We can have a karaoke here. We can do that. It's not a big deal. Why do we need the youth? Why do we need people to come and serve? Why do we go and pick up Samantha and come? Tell her no every Sunday. Priya calls Samantha, sends the car, picks her up, brings her and comes. Why? Because it's very important that they get discipled now. அவங்க இந்த வயசில் கற்றுக்கலன்னா அவங்க எப்போவுமே கற்றுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா திருப்பி வளர என்ன ஆகும், உலகம் அப்படியே அவங்கள அமுக்கிடும். இஎம்ஐ, புருஷன், பொண்டாட்டி, குழந்தைங்க, ஸ்கூல் ஃபீஸு, வீடு, இது அதுன்னு அப்படியே போயிடும் லைஃபு. அப்புறம் என்ன கணக்கு கொடுப்பாங்க? ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் மெல்வின் தட் ஹீஸ் டேக்கன் தட் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் ஃபீடிங் த புவர். அவனே ஒரு பேர் வந்து சொன்னான், அக்கா வில் ஹாவ் அ நேம். ஐ செட் மெல்வின், நான் 2-3 தடவை ட்ரை பண்ணி கூப்பிட்றேன், எனக்கு ரொம்ப இது நிறைய எனக்கு வந்து ஒர்க் இருக்குது, ஃபீடிங் த புவர் ப்ளீஸ் நீ எடுத்துக்கோ. அவனே வந்தான், அவனே வந்து ஃபீட் வித் ஃபேத் அப்படின்னு பேர் வச்சு ஒரு குரூப் ஆரம்பித்து
அவன் வந்து he coordinates with Priya, he coordinates with Pastor Jim, and he's made that thing. வந்து he organizes the food. He tells me cook, இது குக் பண்ணோம் இத்தனை இந்த அக்கா இந்த வாட்டி can we do 60 parcels. We started with 40 Melvin. 50 இப்போ இந்த வாட்டி எவ்வளோ பண்ணோம் This month we are aiming for 60. So this month we have gone and served 60 people on the streets. So these are all no things that we need to do. ஒரு சர்ச் வந்து சாப்பாடு போடலை, ஒரு சர்ச் வந்து அனாதையை பற்றி கவலையே படலை, ஒரு சர்ச் வந்து விதவையை பற்றி விதவை சாப்பிட்டாங்களா சாப்பிடலையான்னு கவலை கிடையாது, ஒரு சர்ச் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நோயாளி எப்படி இருக்கான்னு பார்க்க மாட்டாங்க, ஒரு சர்ச் எதுவுமே பண்ணலன்னா அப்புறம் அப்போ என்ன யூஸுக்கு நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம் இங்கே? டெய்லி வந்து பைபிளை புரட்டி புரட்டி பார்த்து வருவாங்க பாஸ்டர், வேறு புது புது ஆங்கிளாக நம்ம நல்லா வந்து படித்து நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பாங்க, நம்ம பாட்டு நாங்கள் உட்காந்துட்டு அவங்க என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாங்களோ அதை கேட்டுட்டு நம்ம அப்படியே முடிச்சுட்டு போயிடலாம். அதுக்காக சர்ச் கிடையாது. சர்ச், God is coming, second coming is for the church. இரண்டாவது வருகை வந்து it's for the church. It's for all of us sitting here and we need to be ready. If tomorrow evening the trumpet gets blown, we all need to be ready with our account book, because God is coming to judge each one of us here. What did you do? What have you done with your time? ஒருத்தங்க வந்து நீ செவி கொடுத்தியா, யாராவது ஒருத்தங்க அழுகைக்கு நீ போனியா, நீ என்ன பண்ணன்னு கர்த்தர் கேட்பாரு. நான் கர்த்தருக்காக இருக்கேன் பாஸ்டரா, நான் கர்த்தருக்காக ஒரு சிஸ்டராக இருக்கேன், நான் கர்த்தருக்காக ஒரு வாலண்டியராக இருக்கேன்னா அது நான் வேணா ஒத்துப்பேன். ஆனால் நீங்கள் என்னவா இருக்கீங்கன்னு கர்த்தர் ஒத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம கொடுக்க போகிறது ஒருத்தருக்கு அக்கௌண்ட் கிடையாது. ஒருத்தருக்கு அக்கௌண்ட்னா நீங்கள் என்ன அக்கௌண்ட் எனக்கு கொடுத்தா நான் கேட்டுப்பேன், ஓ அப்படிங்களா சிஸ்டர், ஓகே சாரி சிஸ்டர், நோ ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கம் பிகாஸ் மை லெக் வாஸ் பெயினிங், ஓ இஸ் இட்ஸ் ஓகே சிஸ்டர் ப்ளீஸ் டேக் ரெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். கர்த்தருக்கு தெரியும்ல அன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் என்ன நடந்துச்சுன்னு, உண்மையாக தலைவலியா இல்லை வந்து உடம்பு வலியா இல்லை என்ன ஆச்சுன்னு அந்த அக்கௌண்ட்டை கொடுத்தாக்கணும், நம்ம கொடுத்தானே ஆகணும். எஸ், ஸோ திஸ் இஸ் an awakening for the church. Rosh Hashanah is an awakening for our church. Tomorrow, September 22nd, is an awakening for our church. The Feast of Trumpets, the first of the three, is an awakening for the second coming of the Messiah. So, second coming of the Messiah, we need to be alert and we need to ask ourselves, week on week we're coming to church. We need to say, what are we doing? Last week, how productive were we? I was so happy that Geeta auntie நம்ம வந்து why do I talk about people in the church now? It is just like a short testimony of we are giving each other, so we understand how the person is done. Geeta auntie பாருங்க, she was having her cousin who was not able to come to her church for a long time and she was sleeping in the house. She was very depressed. அவங்க ரொம்ப இதுவா இருந்தாங்க. She took out the time, took pastor, went on Thursday evening. She made the call to me. I was busy in some other meeting. The church has to awaken. அவங்க எனக்கு கால் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி போகணுமே, இன்றைக்கி நம்ம தேர்ஸ்டே அவங்கக்கிட்ட போகணுமே, அவங்க சுச்சிரித்தா வீட்டுக்கு போகணுமே, பாஸ்டர் ஃப்ரீயா சொல்லிட்டிங்களா, நான் முன்னாடியே போகிறேன், 1 hour முன்னாடியே நான் போயிட்டு அங்கே வந்து இது பண்ணி நான் ஜெபிக்கிறேன். அதுக்கு அவங்களுக்கு ரிவார்டு கிடைக்கும். நான் கொடுக்குறேனோ இல்லையோ, மெல்வனுக்கு ரிவார்ட் கிடைக்கும். ஏன்னா கர்த்தர் பார்க்குறாருல, அந்த ஒரு ஆளுக்காக அங்கே போய் ஜெபிச்சது, அந்த ஒரு ஆளுக்காக பாஸ்டர் போனது எல்லாம் பார்க்குறாங்க. இதுதான் உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். வாட் இஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் earth? This is your investment. If you're not investing on this, if your heart is not stretching like this, if you're not worried about people who are perishing, there's something wrong. If you are still sitting and talking about, let us talk deeply about prayer, let us talk about fasting, let us talk about grace, let us talk about mercy, நம்ம இதிலே இருக்கோம்னா நம்ம இன்னும் வந்து we are scratching the surface. We are not deep. The deep believers are not just the hearers. What does the word of God say? Be not just hearers of the word, be doers. கேட்டுக்கிட்டே இருக்காதீங்க. நிறைய சர்ச்சுக்கு போய் உட்காந்து பல வருஷமாக பேர் வந்து அட்டெண்டன்ஸ், சர்ச் அட்டெண்டன்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த அட்டெண்டன்ஸுக்கு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது? என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த அட்டெண்டன்ஸ்? டெய்லி அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு சண்டே நான் மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டேன் சிஸ்டர், நான் சர்ச்சுக்கு மட்டும் போயிடுவேன். ஓகே, போனீங்க, நல்லா கேட்டீங்க, கேட்டு என்ன பண்ணீங்க? அது வந்து நான் இப்போ கேட்குறது கஷ்டமாக இருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தர் வரும்போது கேட்பாரு. வாரம் போனேன், அவங்களும் உனக்கு விதவிதமாக எல்லா பைபிள் வேர்ஸு, புதிய ஏற்பாடு, பழைய ஏற்பாடு, இது அது, ஜூஷ் கேலண்டர், ஃபீஸ்ட்டு,
ஹீப்ரூ எல்லாமே உனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க, எல்லாம் கேட்டேன், அதெல்லாம் கேட்டு நல்லா இருந்துச்சு. சண்டே ஈவினிங்கு நல்லா டைம் பாஸ் ஆச்சு 2 hour. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், மண்டே மார்னிங், what did you do Monday to Saturday? That I will not ask you the account. Monday to Saturday account, who's going to ask you? God is going to ask you. God is going to ask everybody. You cannot be caught up and say you're busy working, you're busy in your work. All of us are called to work. But work cannot be translated as account. Everybody is working. I work, everybody works, gym pastor works, everybody works. But நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன், அதனால் நான் ஊழியம் பண்ண முடியாது. நான் வேலை செஞ்சுட்ருக்கேன், அதனால் நான் இன்னொருத்தனுங்க ஆளுக்கு போக முடியாதுன்னா அப்போ நானும் வேலை செஞ்சுட்ருக்கேன். நான் மட்டும் எதுக்கு வந்து இங்கே ப்ரீச் பண்ணோம் சொல்லுங்கள்? எனக்கு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேனா? நானும் தான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கேன். நானும் வீட்டில் இருக்கலாம். காலைல தான் என் பொண்ணு வந்து இதுக்கு போயிருக்காங்க, சிங்கப்பூர் போயிருக்காங்க. போனேன், இறக்கி விட்டேன், வந்தேன். எனக்கும் டயர்டாக இருக்குது, எனக்கும் நிறைய வேலை இருக்குது. பாருங்கள், ஃபோன் பண்ணால் கூட ஃபோன் எடுத்து பாஸ்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டேன், பாஸ்டர் நீங்கள் பேசுங்க பாஸ்டர், நான் மெசேஜில் இருக்கேன் அப்படின்னு உட்காந்து எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். ஏகப்பட்ட இது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கங்கார்டன்ஸ், இங்கே ஹீப்ரூ, ஜூவிஷு, வேறு ஃபீஸு உட்காந்து அவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணாதான் இங்கே ஒரு 40 minutes ஒரு மெசேஜை கரெக்டாக கொடுக்க முடியும். ஏன் இதெல்லாம் பண்ணோம்? எதுக்குமே நம்ம அவங்கவுங்க பிஸியாக அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை பார்த்துட்டு போகலாமே. பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டு கிவ் அக்கௌண்ட். சேம் வே, இஃப் ஐ டோன்ட் கம் ஆன் சண்டே அண்ட் டூ மை ஜாப் ஹியர், ஐ வில் ஹாவ் டு கிவ் அக்கௌண்ட். பட் லிஸ்னிங் டு எவ்ரி திங், ஹியரிங் த வேர்ட், if the church doesn't do its job from Monday to Saturday, the church has to give account, because Christ is coming back for the church and we are the church. We are not gathering here for a pity party. இது வந்து church has become a pity party னா தெரியும்ல. உன் கஷ்டத்துக்கு நான் அழுவேன், என் கஷ்டத்துக்கு நீ அழுவ, நம்ம எல்லாரும் மொத்தமாக உட்காந்து ஊர் கஷ்டத்துக்கு உட்காந்து அழுவோம். அதுக்கு பேர் தான் இங்கிலீஷில் பிட்டி பார்ட்டி. ரொம்ப வருத்தப்பட்டு வேதனைப்பட்டு ஒருத்தருக்காக பாரப்பட்டு அழுது உருண்டு அதெல்லாம் வந்து வேண்டாம். அதுதான் அவங்கவுங்க ரூமில் கதவை சாத்தி அவங்கவுங்க கஷ்டத்துக்காக அழுதுக்கோங்க, சரிங்களா? இங்கே வந்தீங்கன்னா have a bigger vision. 5786, okay, the Jewish year 5786 and the Feast of Trumpets is a call for you to awaken, is a call for you to prepare to meet your Messiah, is a call for you to be ready for second coming. It's a call for you to have your account book full. That is the call for the church today. Amen? Amen, church. Let's prepare for communion. I'm just going to pray. Let's prepare our hearts. It's not a time for us to take it lightly. This is not a time for us to sit and worry about earthly things, because today God has opened our eyes and we have seen and understood spiritual truths. And I believe that everyone's heart is open to understand that today we have to prepare for the second coming. For the second coming of Christ. நம்ம இதே உலகத்துக்கு வந்து நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம இதே உலகத்தில் வந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இன்றைக்கி நம்ம என்ன சாப்பிடுவோம், இன்றைக்கி நம்ம என்ன உடுப்பு போடுவோம், இன்றைக்கி நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்னு இது பண்ணாமல், it is a awakening for the second coming of the Messiah, because 4 feasts have been already finished. It's come into completion. 3 more feasts are only there, and one of the feasts is happening tomorrow, and that is the Feast of the Trumpets, where the trumpets are going to be blown, and you have to be ready. You have to be ready with your lamps, with your oil. You have to be ready with your account books, because it can happen anytime. It says the time of the Lord is unknown. He comes like a thief. So it's unknown. We cannot live in sin. We are called to be set apart. We are a nation that is called to be set apart. We are a royal priesthood. We are called to be different. We are called to live different. We are called to set our lives different. Our lives should be on the altar. We should place our life on the altar and say, God, I'm ready, use me. I don't want my life. Let's not be blinded by the world. இந்த உலகம் எப்படி தெரியுமா, நம்ம கண்ணை மூடிடும், நம்ம கண்ணை மூடி நம்ம மனசை கல்லு மாதிரி ஆக்கிடும். Let's not do that. Let's keep our hearts soft with the oil of the Holy Spirit. I just pray that the Holy Spirit will come down like the day of Pentecost, and I pray that the church will be empowered. We need to be empowered. We need our minds and our vision and our heart to be enlarged, to
be ready for the second coming. And as the trumpets blow tomorrow, let us say, God, I'm ready. If tomorrow is the second coming, if 5 years back down the line is the second coming, if 10 years is the second coming, whenever the trumpets blow, Lord, at the sound of the trumpet, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord over this nation, is Lord over the church. And we as the people, we as Israel, we as His church are ready for the bridegroom. We are ready as a pure, spotless, white bride, pure and spotless, without sin, consecrated, set apart for His coming, for the groom, waiting, expectant, standing there and saying, yes, God, I'm ready. I'm ready to meet you in the clouds. I'm ready. Amen. Lord, I just pray, oh Lord, as we are getting into a time of communion where we're going to commune with you and we're going to remember the finished work on the cross. What is done? You said it is finished. Everything is finished, oh Lord. As we partake of the finished work, Lord, the feast of Passover, Lord, as we partake of that, oh Lord, the Passover lamb, the lamb that was slain, the blood that was shed for us, Lord, I just pray, oh Lord, that everyone, as they come and partake of this communion, Lord, that they would be empowered. That, oh Lord, they will have new life, new blood in their veins. That they will have the blood of Christ in their veins. That, oh Lord, their heart will pump for Christ. That their minds, oh Lord, will have the vision of Christ. That their purses, oh Lord, will be enlarged for Christ. That when they take this blood and this body and they partake of this, that they will say, I'm not living for this world anymore. I'm living for Jesus. I'm living for Him. And I'm preparing my heart and mind for His second coming. I'm preparing for Him. And I'm communing at His table. And I will come back when His second coming. I will again, the Lord says, I will not partake of this until I come back again. So when we partake today, we are going to tell ourselves, God, I'm waiting for that day when I will partake with you at your second coming. When you and me will partake of this communion. When we will remember the Passover. When we will remember the lamb that was slain. When we will remember the finished work on the cross. The redemption of mankind. The redemption of mankind. When we remember that, and we will say, God, we will commune together in the clouds. Let's look and let's just prepare our hearts for the second coming of Christ. Let us prepare our hearts for tomorrow, the feast of the trumpets. Let's prepare and say, God, if I have sinned, if I have, Lord, been laid back, if I have turned away, if my love has gone cold, if I have sinned, Lord, I just pray, oh Lord, before I partake, before I touch your blood, that your blood will wash away every sin and will make me as white as snow, and that you will remember my sin no more. That you will remember my sin no more. That this blood will wash away. That it will wash away. That it will bring me back to that first love again. That it will bring me back to that place that you wanted me to be, O Lord Father. I just pray that over the church today. I just pray for an awakening at the trumpet noise. I just pray as we partake of the Passover, as we partake of the communion, that we will be transformed in mind, body and soul. In Jesus' name I pray. Amen. I invite Pastor Jim. நமக்காக தன்னுடைய சரீரத்தை பிற்க கொடுத்து கடைசி சொட்டு ரத்தத்தையும் நமக்காக சிந்த கொடுத்த தேவன் இன்று நம்மளை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களாக மாற்றி என் தேவனாகிய கர்த்தர் அவருடைய வருகை பரியந்தம் நிலைத்திருக்கும்படியாக அவருடைய இரண்டாம் வருகையை நினைவு கூறும்படியாக கடைசி காலம் தொடிக்கும் போது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அவரோடு கூட பறந்து செல்வோம். விசேஷமாக யூதர்களின் பஸ்கா பண்டிகையாகிய இந்த நாட்களில் சங்கார தூதன் கடந்து வரும்போது ஆட்டுக்குட்டியான ரத்தம் எங்கு நிலைக்கால்களில் பூசப்பட்டிருந்ததோ இந்த சங்கார தூதன் அவர்களுக்கு ஒரு கிரியை செய்ய முடியாது. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம், அந்த பஸ்காவாகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டார். தன்னுடைய அப்பத்தை பிக்க கொடுத்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூர்ந்து நாம் யாவரும்
இந்த அப்பத்தை ஸ்தோத்திரத்தோடு நாம் புசிப்போமாக. இயேசுவின் ரத்தமாக இந்த திராட்சரசத்தை நாம் பானம் பண்ணுவோமாக. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன் கடைசி ரத்தத்தை எனக்காக சிந்த கொடுத்தார். நான் நீதிமானாய் மாறும்படி எனக்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் பிற்கும் சிந்து கொடுத்தாரே என்று எண்ணி இந்த கால பண்டிகை நாட்கள் யூதர்களுக்கு மாத்திரம் தான் கர்த்தர் பிறக்கவில்லை, புறஜாதியாளர்கள் நமக்கும் பிறந்திருக்கிறார். ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலாகிய நம்மை பார்த்த ஆண்டவர் சொல்றார், நீங்கள் தூரமாயிருந்த நீங்கள் உங்களை நான் சேர்த்து கொண்டேன். உருக்கமான இரக்கத்தினால் நீடிய அன்பினால அவர் நம்மேல் வைத்த கரிசனையினால் நம்மளை சேர்த்து கொண்டு அவருடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரத்தை கொடுத்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது அவரை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள் இன்று வரைக்கும் அவருடைய அன்புக்குள் வைத்துக் கொண்ட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த பண்டிகையை ஆசரிக்கும்படியான கிருபையை கொடுத்திருக்கிறார். இந்த 3 நாட்கள்ல நாம் நம்முடைய எல்லா விதமான எப்பொழுதும் செய்யறது போல செய்யாதபடி நம்மை நாமே பரிசோதித்து நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுத்து, ஆண்டவரே என்ன கொண்டு நீர் என்ன செய்ய சித்தமாக, நான் எதை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து செபித்து பாருங்க. நிச்சயமாக உங்களை ஆசீர்வதித்து பாருங்க. நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, இந்த சாயங்கால வேளைக்காக நன்றி செலுத்து. இந்த தேவனாகிய கர்த்தர் ஆண்டவரே, யூதர்களுடைய பண்டிகை ஆகிய இந்த கால பண்டிகை குறித்தும் 4 பண்டிகைகள் முடிந்தது என்று சொல்லி அன்றைய இந்த 5வது பண்டிகை குறித்து பேசும்படியாக, அதை கேட்கும்படியாக, அந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியான கிருபை எங்களுக்கு கொடுத்தீங்களே, அதற்காக சோதனை. இந்த நாட்கள் நாங்கள் எதிர்பார்ப்போடு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது, கடைசி எக்காலம் தொடிக்கும் போது நாங்கள் ஆயத்தமுள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க எங்களை தகுதிப்படுத்த இந்த ஒரு நாட்களை கொடுத்திருக்க, எங்களை சீர்படுத்த, எங்களை ஸ்திரப்படுத்த, எங்களை பலப்படுத்த, உம்முடைய வார்த்தையாக வசனத்துக்குள்ள எங்களை உறுதிப்படுத்த எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த சத்தியத்திற்காக சோதனை. இதை கேட்ட பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் அந்த சத்தியத்தில் உறுதியாய் நிற்க கிருபையை தாங்க. வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளை மேலும் உம்முடைய ஆசீர்வதிக்கும் கரம் இவர்களோடு ஆசீர்வதித்து, ஒருவேளை இந்த இரவேளை நம்முடைய வருகிறதுக்கு சொன்னால் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய பரலோக ராஜ்யத்துக்கு பங்குள்ள பிள்ளைகளாக எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க, ஆசீர்வதி. எல்லா துதி கன மகிமையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தை ஜெபம் கேளும் எங்க ஜீவன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்பும் ஐக்கியம் சந்தோஷ சமாதானம் விசேஷமாக இந்த நாள்ல கூடி வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் இன்றும் என்றும் கர்த்தருடைய வருகை வரைந்து இருப்பதாக, ஆமென். சேர்ந்து சொல்லுவோம், என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோதரி, என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோதரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோதரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. God bless you. Filled with wonders, awestruck wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Holy, 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 the Son of God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Thank you, church. Have a blessed week.